ہے وضو کرے گا، مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے. جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا وہ عبادت میں. سلام پھیرا اب اس کے بعد عبادت میں نہیں ہے. روزہ رکھا، سحری کیا افطاری تک کے، وہ عبادت میں ہے. حج کے لیے نکلا، گھر سے جیسے نکلتا ہے واپسی تک کے وہ عبادت میں. قربان چاہیے مسلمانوں، جو یہ شادی، یہ نکاح ہے، یہ ایسی عبادت ہے، یہ کوئی ایک کھلونا نہیں ہے. شادی کوئی مذاق نہیں ہے. نکاح کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک ایسی بڑی عبادت ہے نکاح، جس کو میں بتا رہا ہوں کہ جب دولہے کے طرف سے پیغام آتا ہے، دولہے کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اتنے مہر کے ساتھ میں فلانے لڑکی کو قبول کرتا ہوں، تو یاد رکھو مسلمانوں، ہر چیز کا ایک سیما ہے عبادت کا. شادی اور نکاح کا عبادت کا کوئی سیما نہیں ہے. جیسے ہی وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، تو وہ شوہر بھی عبادت میں ہے اور وہ بیوی بھی عبادت میں ہے. اب یہ عبادت ایک رات کے لیے نہیں ہے، ایک ہفتے کے لیے نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، سال بھر کے لیے نہیں ہے، 2 سال کے لیے نہیں ہے. جب تک وہ عورت اس کی شریک حیات ہوتی ہے، جب تک وہ اس کی نکاح میں ہوتی ہے، میاں بیوی دونوں عبادت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پر یاد رکھو مسلمانوں، اسلام کے قانون کے مطابق شادی ہونی چاہیے. ابھی ہمارے امام و خطیب ارشاد فرما رہے تھے کہ جہیز کا لالچ ہونا ہی نہیں چاہیے. اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسے جہیز دیا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقتی حالات پر جو تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بطور تحفہ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی بیٹی ہو، وہ اپنے حیثیت کے مطابق اپنے بچی کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا. اب آئیے میں آپ کو اور بتاتا ہوں. نکاحیں قاضی پڑھاتے ہیں، نکاحیں علماء ائمہ حفاظ نکاح پڑھاتے ہیں، اور ایک وکیل ہوتا ہے شریعت کے روح میں 2 گواہوں کے ساتھ. اور جب جوزہ کے پاس یعنی دلہن کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد یہ پیغام کو رکھتے ہیں، سب سے پہلے شریعت کا قانون یہ ہے کہ جاؤ اور اس بچی سے پوچھو اس کے بارے میں کیا وہ ان سے شادی یعنی نکاح کرنا چاہتی ہے کہ نہیں. پہلا سوال. جب وہ بچی کہتی ہے کہ ہاں یہ رشتہ مجھے منظور ہے، یہ رشتہ مجھے منظور ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، تب لڑکی کے جانب سے یعنی مہر کا جو مسئلہ ہے وہ اس بچی کا حق ہے کہ وہ کیا طے کرے. یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. شریعت نے کہا کہ جس کی نکاح ہو رہی ہے وہ مہر کو طے کرے. یہ اور بات ہے کہ جب آج ہم جاتے ہیں منگنی کرنے جاتے ہیں، شادی بھی کے سلسلے میں جب ہم جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ہم دونوں فریقین بیٹھ کر کے یہ بات کرتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ایک مشورے کی تحت جو ہم طے کرتے ہیں وہ صحیح ہے. لیکن یہ حق نہ مجھے ہے، نہ لڑکی کے باپ کا ہے، نہ لڑکی کے کوئی رشتہ دار کا ہے، بلکہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا حق ہے کہ وہ مہر کو طے کرے. سبحان اللہ. کیا 1.5 لاکھ کا 50,000 کا 1 لاکھ روپیہ مہر؟ اگر جو بھی رکھنا ہے یہ حق صرف اس بچی کو ہے.
जिसकी निकाह हो गई। महर तय करने का शरीयतन हुक्म उसको है जो जिसकी निकाह हो रही है। आइए आगे और मैं चलता हूं। महर के साथ उस बच्ची ने कहा कि मैं अब तक वकील बनाती हूँ, पूरी जवाबदारी इन दो गवाहों के साथ। ये क्यों रखा गया, इसको भी वजाहत करते चलते कि दो गवाह इसलिए रखा गया कि उस बच्ची ने शादी करने के लिए राजी है कि नहीं, उसने इजाजत दिया कि नहीं। तीन के सामने में इजाजत होगी, एक तो झूठ भी बोल सकता है, तो भी नहीं। शरीयत में तीन रखा गया कि सुने तीनों के तीनों कि इस बच्ची ने क्या कहा। जिसने हम पैगाम दिया कि फला से आपका रिश्ता हुआ है या आखिरी वक्त है, आपकी निकाह होने जा रही है, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं, ये पूछना और जरूरी होता है और उससे इजाजत लेना। और आपने जो महर रखा है 25,000 हो, 51,000 हो, 1 लाख रुपए हो, ये आपका महर है। क्या आप मुझे अपना वकील बनाती है? ये लड़की इजाजत पूरी जवाबदारी दो गवाहों के साथ देती है और देने के बाद अब दूल्हे के पास आया। अब आप सुनिए, दूल्हा से कहा गया कि हम, एक आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं कि हम गए थे फलाने के पास, फला की बेटी है जो इतने महर के साथ आपसे निकाह पढ़ाने की हमें इजाजत दी है, यानी हमें इजाजत दी है। अब दूल्हे ने भी यहां तैयार है, इजाजत मिल गई है और अब दूल्हा भी तैयार है। अब सुनिए लफ्ज, फला की लड़की इतने महर के साथ, फला वकील दो गवाहों के साथ आपकी जो निकाह है, क्या इसे आप कबूल करते हैं? एक लफ्ज यहां पर और है, बहुत गहरा लफ्ज है। महर का जो लफ्ज है उसे कहा गया कि सिक्का-ए राजुल वक्त, यानी वक्त में जो पैसा का चलन है। शरीयत ने कहा हमारी हुकूमत के जानिब से हमारे मुल्क में जो पैसा चल रहा है उसका मायने होता है सिक्का-ए राजुल वक्त। और मैं आपको बताऊं, एक लफ्ज यहां पर और इस्तेमाल है, अलावा नानो नफ्ता के, अलावा नानो नफ्ता के, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कहां बोल रहे हैं? जिसके साथ निकाह हो। अब मुसलमानों, यहां ना जहेज का चर्चा है, ना लेन देन का कोई मसला है। आइए मैं आपको बताता हूं उसका मतलब क्या हुआ। अलावा नानो नफ्ता के, हमने आपकी निकाह में दिया, क्या आपको कबूल है? तो दूल्हा जिसकी शादी हो रही है वो बोलता है मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। मियां ने तो इधर कबूल कर लिया, दूल्हा ने तो कबूल कर लिया कि हाँ इन शर्तों के साथ 51,000 महर हो, 1 लाख रुपया महर हो, सिक्का-ए राजुल वक्त के मुताबिक, और मैंने इसे कबूल कर लिया। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, अलावा नानो नफ्ता के मैंने कबूल किया। नानो नफ्ता का मायना क्या होता है जरा मैं उसकी भी बताऊं। दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाह सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलावा नानो नफ्ता के, यानी मैं उसकी जवाबदारी लेता हूं। गौर से सुनिएगा, मैं उसकी जवाबदारी लेता हूं। क्या बोलता है? मैं ये जो कबूल कर रहा हूं निकाह को, मैं पूरी जवाबदारी लेता हूं, इसके रहने की जवाबदारी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या है, क्या समझा निकाह को आपने? मैं अपनी दुल्हन की जो कबूल कर रहा है, जिससे मैं निकाह कर रहा हूं,
उसको रहने की जवाबदारी ले रहा हूँ, अलावा नानो नफ्का के रहने की जवाबदारी ले रहा हूँ, खिलाने की जवाबदारी ले रहा हूँ, कपड़ा पहनाने की जवाबदारी ले रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, याद रखो, जिस औरत से शादी होती है वो तुम्हारी गुलाम नहीं है, बल्कि उसने तुमने जवाबदारी लिया है, मकान की जवाबदारी तुमने लिया है, खाने की जवाबदारी तुमने लिया है, इलाज की जवाबदारी तुमने लिया है, अलावा नानो नफ्का में तमाम चीज आता है, खिलाने की जवाबदारी तुम्हारी है और कपड़ा पहनाने की जवाबदारी तुम्हारी है। और याद रखो मुसलमानों, और जो उससे पैदा होने वाला नस्ल है उस बच्चों की परवरिश की जवाबदारी तुम्हारी। ये है निकाह अलावा नानो नफ्का के मैं कबूल करता हूं। अब आप ये बताइए, दुनिया में कोई भी औरत अगर सताई जाती है जहेज के नाम पर कि अब ससुराल वाले ने क्या दिया, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया, तुमने क्या लाया, हमें क्या दिया, या हमें तुम्हें कोई जरूरत नहीं, इस्लाम में देने लेने का कोई सवाल ही नहीं है इस्लाम में। याद रखो मुसलमानों, आपने जिस समय निकाह पढ़ा है ये वादा किया है, आप समझें या ना समझें, मैं समझा रहा हूं। आपने अलग ऐलान कहा तमाम के सामने में कि ना मुझे जहेज की जरूरत नहीं, ना जहेज का नाम ही कहा है। अरे जब तुम निकाह पढ़ रहे हो, जब तुम कबूल कर रहे हो, तो तुम ये वादा कर रहे हो, एक मर्तबा नहीं, दो गवाहों के साथ, एक वकील के साथ, तमाम महफिल के सामने तुमने ये वादा किया है कि मैं जिस दुल्हन को लेकर के मैं जा रहा हूँ, जिस बीवी से मैं निकाह कर रहा हूँ, उसके रखने की जवाबदारी मेरी है, उसको पालने की जवाबदारी मेरी है, उसके कपड़ों की जवाबदारी मेरी है, जो बच्चे इनसे पैदा हो गए उनकी परवरिश की जवाबदारी मेरी। इस्लाम में कहीं नहीं है कि औरत परवरिश करे, औरत शौहर को कमा के, और ये कोई बात है। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ मुसलमानों, मियाँ बीवी में जब इत्तफाक होता है, मोहब्बत होती है, बच्चे उससे नस्ल कायम होती है, तो उन दोनों में मोहब्बत होती है, तो मिलजुल करके अपने घर को वो चलाते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत की लिबास है और औरत मर्द की लिबास है। और इस दुनिया में मियां और बीवी को ऐसा चलना चाहिए कि एक भी ना इत्तफाकी ना हो और खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए, एक लिबास की तरह। कुरान ने जो कहा कि लिबास है, एक दूसरे लिबास है, तो लिबास को मायने ऐसा है कि अगर थोड़ा सा आपसे हो जाए उसे नजरअंदाज किया जाए, अगर थोड़ा सा औरत से हो जाए उसे नजरअंदाज किया जाए, और इस घर को एक सुहाना बनाया जाए, अपने घर की माहौल को एक अच्छा बनाया जाए, और अपनी बच्चों की परवरिश अच्छी से अच्छी हो जाए। मैं याद रखो मुसलमानों, सुबह शाम अगर मियां बीवी में तकरार होगा तो उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी जो आपकी नस्ल से वो पैदा हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हरगिज मेरी यही दुआ है कि हर घर खुश रहे, हर घर आबाद रहे, हर घर में मोहब्बतें रहे, हर घर अच्छे से अच्छा चले, और जहाँ झगड़े नहीं होते, जहाँ मियां बीवी की तकरार नहीं होती है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है, वो घर एक खुशहाल होता है। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिहाजा जहेज का तो कहीं कुछ सवाल ही नहीं उठता है। हर माँ बाप वो अपने खुशी से अपने बच्चे को बतौर तोहफा जो कुछ भी है वो देता है, और ज़मानों से यह रिवाज चला आ रहा है, कहीं मंगने का सिस्टम नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो जहेज पर औरतें सताई जाती हैं, तकलीफ दिया जाता है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। आइए मैं आपको दो तीन अशार
इन माँ की मोहब्बतों के लिए और पेश करके अपनी तकरीर को मैं इख्तिताम करूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुछ औलाद ऐसे होते हैं जो माँ कितनी बड़ी चीज है, जो 9 महीने तक हमें अपने शिकम में पाला, फिर जन्म दिया और दुनिया में हमारी परवरिश करके बढ़ा दिया, पाल दिया, और जब बच्चा बड़ा होता है तो कहता है कि तुमने क्या किया। उनके लिए मैं ये पहुंचा रहा हूँ, शेर मुलाजा फरमाइएगा कि माँ तो माँ है, माता हम पर। बोलते हैं सुभान अल्लाह। अगर अपने अपने माँ से आपको मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है, और माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है, क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों तलाश रहे हो? लिहाजा अगर जन्नत को देखना है तो अपने माँ के कदमों के तले जन्नत देखो। शेर मुलाजा फरमाइए साहब कि माँ तो माँ है, माता हम पर कितना बड़ा एहसान कि माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ न रूठे, कि माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ न रूठे। और मैं कहता हूँ कि जिसकी माँ अगर बेटा को बददुआ देती, उसका दुनिया भी बिगड़ जाएगा, आखिरत भी बिगड़ जाएगा। इसलिए माँ से बददुआएं मत लेना, माँ के दिल को मत दुखाना। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माँ जिस माँ ने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, उस बच्चे की हर दर्द को सहा और बढ़ा दिया, उस माँ की ये कीमत है कि माँ तो माँ है, माँ का हम पर कितना बड़ा एहसान कि माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ न रूठे। अरे माँ का साया जिसके सर पर, माँ का साया जिसके सर पर, वो बड़ा धनवान, माँ का साथ न छूटे, कभी तेरी माँ न रूठे। और एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, इस शेर पर मुलाजा। भाई तो मत पूछो कि आंचल में वो, आंचल में वो हमको छुपा कर खून जिगर का पिलाती है। आंचल में वो हमको छुपा कर खून जिगर का पिलाती है, खुद भूखी रह जाती है। शेर सुनिएगा कि खुद भूखी रह जाती है, खुद गीले में हमको लिटा कर, खुद सूखी, खुद गीले में रह कर हमको सूखे में वो सुलाती है, अच्छी नींद सुलाती है, प्यारी नींद सुलाती है। ऐ मुसलमानों, अपने माँ से कभी नफरत मत करना, अपने माँ को कभी गाली मत देना, अपने माँ से कभी ऊंची आवाज में बातें मत करना, वरना दुनिया भी बिगड़ जाएगी, आखिरत भी बिगड़ जाएगी। आंचल में वो हमको छुपा करे। माशाअल्लाह, देख लीजिए हमारे सोनी जी ने रुकत में जो है तोहफा इनायत किया, अल्लाह ताला इनको खूब बरकत अता फरमाए। शेर मुलाजा फरमाइए। आंचल में वो हमको छुपा कर खून जिगर का पिलाती है, खुद भूखी रह जाती है, खुद गीले में रह कर हमको सूखे में वो सुलाती है, अच्छी नींद
سلاتی ہے، پیاری نیند سلاتی ہے، ماں کا ایک احسان ہے اپنا، ماں کا ایک احسان ہے اپنا، ارے تن من دھن قربان کے ماں کا ساتھ نہ چھوٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹھے۔ سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ شیر مولانا عیسیٰ بھائی کو بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں سوائے آدم اور حوا کے کوئی بھی مائی کا لال بغیر ماں کا پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی بغیر ماں کا پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ مسیح، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدا ہوئے تو ماں سے ہی پیدا ہوئے، حضرت مریم سے پیدا ہوئے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ماں کے شکم سے، ماں کے شکم سے دنیا بھر میں ایسے ایسے لال ہوئے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماں کے شکم سے دنیا بھر میں ایسے ویسے لال ہوئے، ارے غوث ہوئے، ابدال ہوئے، اور ماں نے دعائیں جس کو دے دی ایسے مالا مال ہوئے، سرتابہ خوشحال ہوئے، ماں نے دعائیں جس کو دے دی سرتابہ خوشحال ہوئے، ایسے مالا مال ہوئے۔ اور میرا کیا کہنا ہے، شیخ ملاحظہ فرمائے، ارے ماں کے لیے، ارے ماں کے لیے کر دینا پڑے تو ماں کے لیے کر دینا پڑے تو، ارے دے دینا تو جان کے ماں کا، کہ ماں کا ساتھ نہ چھوٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹھے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اور کوئی بھی بچہ ہو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو تھوڑا ہٹ کر دو شیروں، ماں کھڑے ہو کر کے دعائیں دیتی ہے کہ جا بچہ مالک تجھے کامیاب کر دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچے کے لیے وہ کیسے دعائیں دیتی ہے، شعر پر ملاحظہ فرمائیں کہ ماں کی ممتا بنائے دیتی ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ جب بیٹا گھر سے نکلتا ہو اور پردیس کو جاتا ہو تو ماں کھڑے ہو کر کے دعائیں دیتی ہے کہ اے پروردگار، اے مالک، اے پالنے والا، میرے بچے کو ہر بلاؤں سے مولا تو بچا۔ سبحان اللہ۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ ماں کی ممتا بنائے دیتی ہے، اور ماں ہی ہر جفائیں سہتی ہے۔ بول دیجئے، ماں ہی ہر جفائیں سہتی ہے، ارے بیٹا جب بھی، بیٹا جب بھی، بیٹا جب بھی سفر کو جاتا ہے، بیٹا جب بھی سفر کو جاتا ہے، ارے ماہی باہر بول دیجئے سبحان اللہ۔
माही बढ़ी कर तो आए देती है। और शेर पहुंचा दूं, सुनेंगे? बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और थोड़ा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि छूटे दुनिया तो छूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, अपनी माँ को रूठने देना। छूटे दुनिया तो छूटने देना, अपनी माँ को न रूठने देना। और जन्नत कहाँ ढूंढ रहे हो? शेर मुलाजा फरमाइएगा कि छूटे दुनिया तो छूटने देना, अपनी माँ को न रूठने देना। माँ के कदमों, माँ के कदमों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अपनी माँ को रूठने देना, अपनी माँ को न रूठने देना। कि माँ का साथ न छूटे कभी तेरी माँ न रूठे। कि माँ का साथ न छूटे कभी तेरी माँ न रूठे। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस दो अशार में आप हज़रात का पढ़ लेते हैं कि दिल से रसूल पाक की उल्फत ना जाएगी। दिल से रसूल पाक की उल्फत ना जाएगी। और ये जान जाए मोहब्बत ना जाए। ये जान जाए मोहब्बत ना जाएगी। और बोले हुसैन तब तलक जन्नत ना जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बोले हुसैन तब तलक जन्नत ना जाऊंगा। बोले हुसैन तब तलक जन्नत ना जाऊंगा। जब तक के नाना जानेगी उम्मत ना जाएगा। जब तक के नाना जानेगी उम्मत ना जाएगी। और खुद भूखे रह गए रोटियां साइल को दे दिए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खुद भूखे रहे के रोटियां साइल को दे दिए। मौला अली के
نہ جائے گی، مولا علی کے گھر سے سخاوت نہ جائے گی۔ مسلمانوں میں نے کہا کہ جہیز نہیں مانگنا چاہیے، اور یہ آخری شعر میں نے پڑھا، اسے بھی سمجھا دوں کہ بیوی کو، میری ماں اور بہنوں کو بھی گھر میں ایسے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ مولانا صاحب نے ایک طرف کہا اور دوسرا طرف تو کوئی روشنی ہی نہیں ڈالا۔ اسی لیے میں نے اس شعر کو پڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اگر مالک کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا تو میں اپنے امت کے لوگوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو وہ سجدہ کرے۔ کیا اندازہ لگائے گا؟ ہماری ماں اور بہنیں بھی اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے شوہر، اپنی پتی کی، اپنے شوہر کی عزت کریں۔ شوہر بھی اپنے جوزہ کی، عورت کی عزت کرے، اور عورت بھی اپنے شوہر کی عزت کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی غیر کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ، اگر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا تو میں اپنے امت کے لوگوں سے یہ کہتا، عورتوں سے یہ کہتا کہ اپنے شوہروں کو وہ سجدہ کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں، عزت اور توقیر کے لیے یہ ہے کہ اپنی شوہر کو گالی مت دو، اپنی شوہر کو تانے مت دو، اپنی شوہر کو ستاؤ مت، اپنے شوہر پر ظلم مت کرو، اپنی شوہر کو محبت دو، اپنی شوہر کو پیار دو۔ یہ ہر ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے، نہ کہ بات میں تکرار ہو، نہ شوہر تکرار کرے نہ عورت تکرار کرے۔ یہ تو اسلام کا قانون ہے، یہ ہے شریعت کا پیغام آپ تک کہ میں جو پہنچا رہا ہوں کہ وہ گھر خوشحال رہنا چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کر کے دکھا دیا کہ خود بھوکے رہ کر کے روٹیاں سائل کو دے دیے، خود بھوکے رہ کر کے روٹیاں سائل کو دے دیے۔ مولا علی کے گھر سے سخاوت نہ جائے۔ کیوں؟ اے میری اور ماں اور بہنوں، ہمارا اسلام کو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں بھوکے بھی رہنا پڑ جائے تو تم صبر کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں بھوکے رہنا پڑے تو اپنے بچے اور اپنے شوہر کے لیے تم صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا شوہر تمہیں لائے گا جو حیثیت کے مطابق تمہیں کمائے گا، کھلائے گا، پلائے گا، اور تم صبر کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے کر کے گئے، اور بیٹی فاطمہ کھڑی ہو رہی تھی تو کھڑے نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی اتنا کمزور تم کیسے ہو گئی، اتنا کمزور تم کیسے ہو گئی؟ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت فاطمہ شکایت نہیں بلکہ پوچھا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، آخری پیغمبر نے سوال کیا تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ اپنے والد محترم سے حضرت فاطمہ کہتی ہے، اے میرے والد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے فاقہ کش ہوں۔ کتنا دن سے؟ 3 دن سے میں فاقہ کش ہوں، اور 3 دن میں علی جو کچھ بھی لائے تھے تو میں نے بچوں کو پکا کر کے کھلایا۔ دروازے پر ایک سائل آیا، ایک سوالی آیا، ایک مانگنے والا آیا، میں نے اسے اٹھا کر کے روٹیاں دے دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی 3 دن کی بھوکی حضرت فاطمہ ہے، اور دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، اٹھا کر کے روٹیاں دے دی۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے دروازے پر اگر کوئی بھی سائل آتا ہے، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو،
किसी मजहब का हो, आपको हक नहीं है कि उसे हम भगा दें, आपको हक नहीं है कि हम उसे गाली दे दें, आपको हक नहीं है कि हम उसे डांटे। अगर आपको नहीं देना है तो इज्जत से बोल दीजिए कि चले जाइए। ना आपको गाली देने का हक है, ना उसे डांटने का हक है। इसलिए वो आया है तो उसका ये पेशा है, वो मांगने के लिए आया है। अगर आपके पास तौफीक है तो आप दे दीजिए जो आपको हो रहा है, ना कि आप उसे डांटिए, ना कि उसे आप भगाइए, ना कि उसे आप गाली दीजिए। इज्जत के साथ उसको विदा कर दीजिए। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई भी मांगने वाला आपके दरवाजे पर आता है, हमारा हक नहीं होता है कि हम उसे धुतकार दें, हम उसे भगा दें। हाँ, अगर वो जबरदस्ती जिद करता है तो अलग बात है कि समझा करके विदाई कर दें, वरना आपके पास जो कुछ भी हो देने नहीं है आप इज्जत से फेंक दीजिए। अर्ज कर रहा था कि हज़रत फातिमा का सब्र देखिए, ये शिकायत करने का नहीं था, ये सब्र था कि 3 दिन फाका होने के बाद भी दरवाजे पर साहिल आया मांगने के लिए तो आपने रोटियों को दे दिया। हमें पैगाम दिया गया कि अगर आपके घरों में तकलीफ आ जाए, अगर आपके घर में कोई भी परेशानी आ जाए तो मियाँ बीबी को साथ में होकर उन परेशानियों को सुलझा लेना चाहिए, निपट लेना चाहिए, ना कि तकरार होनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐ मौला जो कुछ भी कहा गया हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक व बड़ी अता फरमाए। खड़े होकर के सलाम।